असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लवो यूके का ठंडा ठंडा दिन ਤੁਹਾਡਾ मुंतजर है तो कदी धुप है तो कदी छाँव है। अज धूप छाँव का सिलसिला सुबह बहुत अच्छी धुप सी और उस तो बाद 1-1.5 घंटा धुप रही है। इन्ना चमकदार दिन सी लेकिन हुण फिर बदल आ गए ने और इस वक्त धुप गायब हो चुकी है ते नाल ही ठंडियां हवावां चलन लग पईयां ने। लो बई सज्जणों ते मित्रों देख लवो अज असी जो इफ्तारी की तैयारी करनी है। अज कोई खास ऐसी तैयारी नहीं करनी है क्योंकि कल का खाना बच गया सी। असी उन्होंने फिर जरा ना इस्तेमाल करांगे। लाल लोबिया भी थोड़ा पिया, चने भी थोड़े पे ने, गोभी का सालन पिया वे, फ्रूट चाट पई है तो इस तो सैलड बना लाँगी और खुमाश वास्ते मैं फिश बनावांगी। साढ़े वास्ते खासिया चीज़ां पईयां ने। असी क्या असी अज इन्हों ख़त्म करांगे तो फिर कल जरा नवा खाना बना लवांगे। इत्थे कल मैं रोटियां बनाईयां सन ना तो रोटियां भी जड़ियाँ बच गई, 4 रोटियां बच गई सन कल मैं बनाईयां। अंदाज़ा नहीं सी क्योंकि सब का रोज़ा सी, पता नहीं सी किन्ने किन्नी खानी है। इस तो 3 रोटियां बच गई, 4 बच गई सन। एक मैं सहरी विच खाधी और एक मैं अज हुण शाम नूं खा लवांगी और 2 मैं रख देवांगी फ्रिज विच। वे फिर कल जरा ना खा लाँगी या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद। बहर असी रोटी नूं ज़ाया तो नहीं करना है। लो जी अज साडा बस एहतमाम है। बस सिर्फ मैं खरबूजा कट्टांगी, नाल थोड़ा जिहा होर एक आइटम हो जाएगा। चलो असी खरबूजा कट लाँगे, बाकी जड़ा यह साडा इफ्तारी दी अज सारी कंप्लीट है। जड़ा पक्या पकाया पिया वे तो इस तो मैं क्लीनिंग की है, बर्तनों वाली मशीन चलाई। गुड मॉर्निंग सोहणियो काम काज निपटा के आके बैठ गए आ। बई इतने यूके वैदर बड़ा ही अजीब है। सुबह का कई बारी धुप तो कई बारी छां तो हुण मैं धुप देख के मशीन चला दी सी कि चलो फटाफट कपड़े भी धुल जाण, बाकी काम काज भी निपटाया। पर एवे कि जो मैं बाहर फोलण वास्ते गई हाँ इन्नी ठंडी हवा चलती पई है कि मेरा सिर जड़ा ना ठंडो ठार हो गया। बगैर टोपी दे मैं चली गई सा तो मैंने अंदाज़ा नहीं सी कि इन्नी ठंडी हवा हो जाएगी। और फिर कभी धुप आ रही है कभी इस तरह। आज तो बड़ा अजीब सिलसिला चल रहा धुप छां वाला। तो चलो जी नाल नाल बाबरकत महीना चल रहा साडा रमज़ानुल मुबारक। दुनिया भर के मुसलमान जड़े ने कि कहते हैं उस वेले माह रमज़ान के लुत्फ उठा रहे हैं, इबादतों का भी तो खाबियां का भी। तो दूसरा है कि असी नाल नाल साडा हज मैमोरीज चल रही ने। असी उस सफ़र के थोड़ी थोड़ी अपनी यादां शेयर कर रहे हैं कि जड़ा कि कहते हैं अल्लाह के घर का सफ़र जड़ा हुंदा वे वो हर मुसलमान की ख्वाहिश होंदी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनूं अपना घर दिखावे। तो मैं तो यही दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जड़ा जड़ा ख्वाहिशमंद है अल्लाह पाक उन्होंने ज़रूर अपने घर में जिंदगी में मौका देवे, बुलावा भेजे कि सारे अल्लाह के घर का जड़ा ना दीदार करन। तो उस असी हुण चलने पहुँच जाने जी असी मक्का दे वही शबो रोज़ सन कि काबे की रौनक काबे का मंजर तो अल्लाह अकबर। तो उत्थे जिस टाइम चले जाओ तवाफ चल रहा होंगे, जिस टाइम तुसी चले जाओ हजूम। परसों तरसों तो रिकॉर्ड जड़ा वे बनया कि 5 लाख लोगों ने जड़ा उमरा अदा किया हरम दे मौजूद सन। उस वेले 5 लाख लोग रिकॉर्ड बनया कि अल्लाह के घर विच ते जड़ा ना हर वेले जड़ा रौनक लगियां होंदियां ने। तो कभी भी कोई ऐसा मंजर तुहाडी अखां चों नहीं गुजरेगा उत्थे तुहानूं खाली नज़र आवे उस सहन या जगह। तो इस तरह की कहते ने असी भी सुबह जाना शाम को आना यही साड़ी रूटीन चल रही सी। जिस मैं तुहानूं दसनी हाँ कि कोशिश यही होंदी है कि ज़्यादा तो ज़्यादा असी तवाफ करिए और दूसरी इबादत भी नाल नाल उमरे भी करिए। तो जिहड़ा साडे ग्रुप विच मैं कुछ लोगों का तारुफ तुहानूं कराया। एक साडे ग्रुप विच सन कि कहते ने ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा सन साडे ग्रुप में। मैनू पहले शुरू च यकीन मनो भी इन्ना पागल मैं मानना बहुत ही पागल है मैं तो कि मैंने नहीं पता चलिया। मैं देख रही सा कि वो एक शक्ल मर्दाना शक्ल है लेकिन वो वाल भी एडे एडे ने तो उन्हें दुपट्टा भी लिया होया। मैनू इन्ना अजीब लगता सी कि भाई ये बुढ़ी है कौन है कि इन्हें दुपट्टा भी लिया होंदा वे क्योंकि साडे ग्रुप में सन तो उसी बिल्डिंग में ही ठहरे हुए सन तो उत्थे फिर उन्होंने सामना होंदा सी लेकिन मैंने समझ नहीं लगती सी। एक दिन मैं अपने हस्बैंड को पूछा कि आदमी है पर इन्हें दुपट्टा भी लिया होया तो वाल भी वड्डे ने पर शक्ल यदि आदमियों वर्गी है की गल है। मैनू सब तो उन्होंने कहा तू पागल है तेन सब देखता नहीं कि वह ख्वाजा सरावे। तो फिर मैनू समझ लगी मैं कहा अच्छा। मैं क्या वाह भाई वाह मैंने तो पता ही नहीं चलिया। तो पर मैं जो भी देख रही सा ना वो कल्ले ही होंदे सन ख्वाजा सरा। कल्ले ही बेचारे रोटी अपनी लैके आनी या किस तरह मतलब मैं ज़्यादा उन्होंने तनहाई में देखा वरना ग्रुप च जिवें लोग एक दूसरे फिर किते चलते हैं ग्रुप की शक्ल में।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਨਾ ਵਿੱਚ, ਮੁਜ਼ਦਲਿਫਾ ਵਿੱਚ, ਅਰਫਾਤ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਵੇ, ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਮਿਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨਾ 'ਚ ਖੈਮੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੈਮੇ ਸਾਰੇ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ 70 ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਇੱਕ ਖੈਮਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 70 ਅਫਰਾਦ ਸਨ। ਉਹ 70 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਮਰਦ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਜੇ ਠਹਿਰਨਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਨਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਖਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮਾਲਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਨਸ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਲਿਆ ਬੜਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਵੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਜੁਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਾਯੂਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਲਵੋ, ਖੈਰੀਅਤ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਸੀ ਨਾ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ व बिहम्दिही ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਬਸ ਇਹ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਿਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਨ ਲੋਕ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਸਾਡੀ ਹੱਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜਤਮਾਈ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲੋ ਮਿਲੋ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾ ਰਵੋ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵੀ ਮਸਾਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜੁੜੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਜੋੜਦਾ ਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਦਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੌੜ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਖਾਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੌਬਾ ਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਉਸ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੁਤਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਜ 'ਤੇ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਬਸ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਦਫਾ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ,
ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਫਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਝਗੜੇ ਪਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਤੇ ਬਈ ਹੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਦਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰਮ 'ਚ ਬੈਠਨੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੋ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਲਾਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹੀ ਕੱਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਲਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਲੈਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੰਦ ਤਾਲੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਮਾ 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 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਈ ਚਾੜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਲਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਲਾਇਆ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮ ਪਾਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਲੈਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰੇ ਢੂੰਢਤੀ ਰਹਿਤੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਉੱਥੇ ਢੂੰਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿ ਕੋਈ ਮਲਾਇਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹਤੀਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਨ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਲਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਤੇ, ਚੰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ, ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਬੜੀ ਚੰਤੇ ਵੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਬੜੀ ਚੰਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਮੀ ਕੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਚੰਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਚੰਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਭਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿਲ ਕੋ ਭਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜੀ ਚੰਤੇ ਵੇ ਤੇਰੀ ਧੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਗ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇਸ ਔਰ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਸਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਿੰਧੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਲੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਹਲੇ ਮਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਖੈਮੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖੈਮਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਪੂਰਾ ਖੈਮਾ ਹੀ ਖੈਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੈਮਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਖੈਮਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਇੱਕ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਜ ਪੈਕੇਜ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ VIP ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ, VIP ਖੈਮੇ, VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, AC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ 70 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੈਮਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੈਮੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਨ ਇੱਕ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਮੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੋਰਡ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਮੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੈਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਔਰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੈਮੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਮਾ ਹੀ ਖੈਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੇਟ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਖੁਜਾ ਲਿਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕਦਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਲਾਣਾ ਵੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਲ ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ VIP ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵੋ, ਕਿੰਨੇ VIP ਤੁਸੀਂ ਹਜ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ VIP ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ VIP ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੈਮਾ ਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਖੈਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪਟ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਦੇ AC ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਹਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੋਟਲ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ WC ਵਗੈਰਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਲਵੋ। ਅਹਿਰਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਵੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਾਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਤਰਫ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਉਹ ਖੜਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਦਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਕਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ, ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਜਾਓਗੇ।
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 2 ਨੂੰਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਬਰਤ ਕੀ ਜਾ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ, ਔਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਆਂ ਸ਼ੌਪ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜੇ, ਕਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਾਰੇ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਆਈਟਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਆਈਟਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ। ਮਿੱਠਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਮਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਊਦੀਆ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਵੇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂਤੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਖਾਧੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਰਫਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣੀ ਸਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਖਾਂਸੀ ਔਰ ਨਜ਼ਲਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ, 2-3 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕੀ। ਪਰ ਖਾਊਂ 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 ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਖਾਂਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੰਘ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰਮ ਦੇ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤਹਜੁਦ ਦਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤਹਜੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਆ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਬੇ ਕੀ ਰੌਣਕ, ਕਾਬੇ ਕਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ,
ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਕਾਮੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਚੌਕ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਬੂਤਰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਪਰਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਚੌਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਰਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾਣਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮਿਨਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਿਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਕਾਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ। ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਈਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੱਸ ਹੀ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਜੂਮ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਤਮਾਮ ਅਰਕਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਵੇ ਬਨਿਸਬਤ ਬੱਸ ਜਾਂ ਗਾੜੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਂਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ ਕਿ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਅਹਿਵਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹਜ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਵੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरे बिछाओ पलके, अदब काला मुकाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया, पयाम आया। फिर मिलने अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।